सब तो पहला तो सारे सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल दे उत्ते जी। आपां कल वाली वीडियो दे विच अपने जी पंजाब दा जो कल्चर है जी उहनूं शुरू कीता होया सीगा। अज आपां अगे जी जो अपने पंजाब दे कल्चर दे विच जी जिहड़े कि अपने जी संगीत साज ने जी, कह सकते हैं आपां इंस्ट्रूमेंट्स ने जी जो उन्हां बारे अज आपां पढ़ांगे जी। इंस्ट्रूमेंट्स वाले जी सब तो पहला जी जो आपां पढ़ना है वो हैगा जी ढोल। जो ढोल है जी सारे ने देखा होगा जी, जे किसी ने नहीं देखा तो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते ही तुहानूं नज़र आ रहा होगा जी ढोल। तो जो ढोल हैगा जी ये कहते जिन्ना ज़्यादा वड्डा हुंदा जी इहदी आवाज़ उन्नी ही ज़्यादा वजदी है जी। जो ढोल अपना जी हर मौके उत्ते बजाया जाता है जी। यह ढोल कोई भी खुशी का मौका हुंदा जी, ब्याहां दे उत्ते जी, मेलिਆਂ दे उत्ते जी, ਜਾਂ कोई भी त्यौहार आउंदा जी उत्थे ढोल नूं आपां यूज़ करदे हां। ढोल नूं जी जो वजाउंदा है जी ढोल नूं वजाउण वाले नूं ढोली कहंदे जी। आपां लिखांगे जी कि ढोल नूं वजाउण वाले ढोल वजाउण वाले नूं ढोली जां जी पराज कहंदे जी। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ जो दो ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो अपने जी एक तरह दा सोटियां कह सकते हैं आपां जी उन्हां दा यूज़ करदे जी। उन्हां विच जी जो पहली हुंदी जी जिहड़ी कि मोटी हुंदी जी उहनूं तां आपां बोलदे हां जी डगा। एक दा नाम तां हुंदा जी डगा जी ते जिहड़ी दूसरी हुंदी जी जिहड़ी कि आपां पतली हुंदी जी उहनूं आपां कहने जी तीली। तां जी डगा अते तीली दी मदद नाल ढोल नूं वजाया जांदा है। तां ढोल बारे यह गल है जी। जो ढोल है जी ये अपने हर एक जी खुशी के मौके पर वजाया जाता जी। कोई भी त्यौहार हो जी, मेला हो जी, ब्याह हो जी, उत्थे जी ढोल हमेशा ही होएगा जी। ये अपने पंजाब विच रह रहे हैं जी। जो जी ढोली ढोल नूं वजाउंदा हैगा जी उहनूं आपां जी ढोली आखदे जी जां आपां उहनूं जी पराज कह दिंदे जी। उस तो बाद जी ढोल नूं वजाउण लई जी जो आपां चीज़ां दा यूज़ करदे जी एक जो जी मोटी जी हुंदी जी उहनूं आपां बोलदे जी डगा ते जो आपां जी पतली जो तीली हुंदी जी उहनूं आपां तीली बोल दिंदे हैगे जी। तां इन्हां दी हैल्प दे नाल आपां जी ढोल नूं वजाउने जी ते अलग-अलग इन्हां द्वारा जो भी धुनियां ने जी वो कड्ढियां जांदियां ने जी। इहदे दोवें पासे जी पर्दे लगे हुंदे जी पूरी खिच नाल ला रखे हुंदे जी उहनां उत्ते आपां सੱਟ मारदे जी डगा ते तीली नाल जी। उस तो बाद जो आपां करना जी वो हैगा अपनी पखवाज। जो पखवाज है जी ये भी तुहानूं जी स्क्रीन के उत्ते दिखाई दे रहा होएगा जी कि किदां दी इहदी शेप हुंदी है जी। ये भी जी एक हिसाब नाल आपां आखीए जी तां जी ढोल वर्गा ही हुंदा जी। लेकिन जी ढोल की जो शेप है जी वो अलग हुंदी है पखवाज नालों। जो पखवाज है जी ये अपना ही कॉमनली जिहड़ा बेलनाकार हुंदा जी जिवें बेलन की तरह नाल पखवाज आपां नूं दिखदा जी। ਇਹਦੇ भी जी दोवें साइडां दे उत्ते जी जो कि पर्दे लाए हुंदे जी जो कि पूरे खिच के बन्ने हुंदे जी जिन्हां नाल कि धुनियां निकलदियां जी। जो पखवाज नूं भी आपां जी जिवें आपां जी तबले हुंदे जिहड़े आपां तबले नूं सिखदे जी तां पखवाज नूं भी उस तरीके नाल ही सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है जी। तां आपां लिख दांगे जी कि ਇਹ ढोल दी तरह ही हुंदा है पर इस दी आकृति इसकी बनावट बेलनाकार होंदी है।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖਵਾਜੀ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤਬਲਾ ਜੀ। ਤਬਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਬਲੇ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਜੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਢੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਖਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਘੜਾ। ਘੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘੜਾ, ਉਹੀ ਘੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਢੱਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਡਮਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਮਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਢੱਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਡਮਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਢਾਡੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਢਾਡੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਢਾਡੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਢੱਡ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਢੱਡ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਢੱਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੀ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ। ਡੱਫਲੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ ਡਫਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਡਫਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਡਫਲੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਫਲੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਢੋਲੀ ਜਾਂ ਭਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੀਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜੋ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਢੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖਵਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਢੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤਬਲਾ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਸਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਘੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਘੜਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘੜੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਢੱਡ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਮਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਢਾਡੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਛੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਡਫਲੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜੀ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਚਿਮਟਾ। ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਸ਼ੇਪ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿੱਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਮਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਿਮਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਚਪਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਜੀ। ਜੋ ਚਿਮਟਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿਮਟੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਚਿਮਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਮਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਚਿਮਟੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਸਾਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿਮਟੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੱਪ। ਜੋ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੱਪ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਸੱਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਤਾੜੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੀ 5-6 ਤਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਉਰੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 9ਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਟੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਲਹਰੀ। ਜੋ ਕਾਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਟੋ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਟੋ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਾਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਲਕੀ ਤਾੜੀ ਦੀ, ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਾਟੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਾਟੋ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਬਾਬ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਰਬਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰਬਾਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ 11ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੋਸ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੋਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੋਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ
श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाया गया जी। ਤੇ ਜੋ ਤੋਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਰੁਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੋਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦਿਲਰੁਬਾ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 12ਵਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੁੱਗਚੂ। ਬੁੱਗਚੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਘੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਘੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁੱਗਚੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਚਿਮਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੱਪ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਬਾਬ ਹੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 11ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੋਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦਿਲਰੁਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੁੱਗਚੂ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਘੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਘੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਗਚੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੂੰਬੀ। ਤੂੰਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰਬੀ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 14ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲਗੋਜਾ। ਜੋ ਅਲਗੋਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਬੰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਲਗੋਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅਲਗੋਜੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੁਗਨੀ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਲਗੋਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਲਗੋਜੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਅਲਗੋਜਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜੇ। ਇਹ
दो दो बांसुरियां नूं जोड़ के बनता है। तो लिख लेना जी अलगोजे बारे, होर बारे कोई नहीं आप लिखना जी। उसका जो अगला है जी, अगला तुम याद रखना है जी सरंदा। जो सरंदा जी तुम इन्हू भी स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो जी सरंदे नूं। ਇਹਦੀ जो खोज की सी जी अपने जो 5वें गुरु से जी गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने खोज की जी सरंदे की। जो अपने गुरु से जी अर्जन देव जी वो अपने जी संगीत साजां के शौकीन से, तो उन्होंने ना इसकी खोज की सी। तो आप ये लिखांगे जी इसकी खोज 5वें गुरु अर्जन देव जी ने की है। तो ये गल मेन सी जी। जो अपना नैक्सट है जी वो अपना है जी सारंगी। सरंगी का जी आप मेन ये शब्द का अर्थ है कि जी वो होंगे 100 रंग तो बनया हुआ जी। तो यदा शाब्दिक अर्थ है सरंगी का, जानी कि वो संगीत साज है जो कि 100 प्रकार दी धुनियां कढ़ दिंदा जी। तो ये बारे भी इन्नी गल है जी, जो किसी ने नहीं देखा तो तुम स्क्रीन उत्ते देख ला हो सरंगी नूं भी। उसका जो अपना नैक्सट है जी 17वां वो है अपना जी तानपुरा जी। तानपुरा भी तुम स्क्रीन उत्ते देख सकते हो किस तरह का दिखाई दिंदा है जी। तो ये बारे भी कोई ज़्यादा है नहीं जी, बस तुम याद रखना कि अपना संगीत साज होंदा जी पंजाब का तानपुरा भी एक जी। उसका जी 18वें नंबर पर गल करा जी अपना होंदा कि सितार। ये बारे भी तुम लिख लो कि इसकी खोज जी अमीर खुसरो ने की सी जी। सितार बारे भी यही गल याद रखनी जी। अमीर खुसरो ही है जिन्होंने तबले की भी की सी जी, तो कवाली की भी शुरुआत इन्होंने की हुई अमीर खुसरो ने। सितार की भी तुम जो फोटो देख ली होगी स्क्रीन के उत्ते। जो आखिरी रह गया अपना जी 19वां जी वो रह गया अपना जी सरोद। एक ये आप खोज लिखांगे कि इसकी खोज भरत मुनि जी ने की सी जी। सारे के सारे वक्ो वक् धुनियां पैदा करते हैं जी, इस करके इन्होंने अलग अलग रखे गए। तुम इन्होंने सारिया फोटोआं देखिया होणगियां, सब एक दूजे तो जी किसी ना किसी प्रकार तो डिफरेंट हैगियां ही ने जी। संगीत साजां विच जी आपां यही है जी डाटा जो आप याद रखना है जी। अपने 19 हो गए संगीत साज, तो यही आप पढ़ने। तो इन्हों के जो भी जी अपन क्वेश्चन पूछे गए थे अज तक वो तुहानूं दस चुके ही मैं। तो उस तो आप अगले जी जो अपनी ओरनामेंट्स उन्होंने आप लिखते हैं, तुम उन्होंने लिख सकते हो। उस तो बाद अपना कंसैप्ट है जी गहने। जो गहने नाल रिलेटेड क्वेश्चन है जी अपने पंजाब गौरमेंट के जो भी एग्जाम होंगे जी उन्होंने पूछे जाते गहनों के विचों। तो आप शुरू करते हैं सब तो पहला तो अपने जो भी हैड वाले गहने है जी, जो आप ऑर्नामेंट्स बोल सकते हैं जो कि सिर उत्ते पहने जाते हैं जी, तो किहड़े किहड़े ने जी। जो सिर उत्ते पहनने वाले है नहीं आप मेल्स के तो अलग लिखांगे जी,
ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਪੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਮੁਕਟ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੁਤਬਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਰਾਏ ਮਾਰਵਾੜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਡ ਦੇ ornaments ਦੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਫੁੱਲ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ, ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਮੋਰਨੀ ਜੀ। ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ornaments ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਈਅਰ ਦੀ, ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੋ ornaments ਨੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਲ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਲਾ, ਮੁਰਕੀ, ਬੀਰਵਲੀ, ਦੁਰੀਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੂਰ ਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਾਲੀ, ਕਰਨ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੰਤਲਾ, ਫੁੰਮਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੱਛ ਮਛਲੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੱਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜਲੀਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਪਿੱਪਲ ਵੱਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤੰਦੂਰ। ਤਾਂ ਈਅਰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕ ਦਾ ਜੀ, ਨੈਕ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਠ, ਮਾਲਾ, ਤਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤਖਤੀ, ਜੰਜੀਰੀ ਜੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਦਨਹਾਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਿਲਵੱਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਗਲੂਬੰਦ, ਮੋਹਰਾਂ ਜੀ, ਹੋਲ ਦਿਲ,
एक अपने का जुगनी जी, तो एक है जी मौन माला। तो ये अपने नैक वाले हो गए ने जी। उस तो आप आगे लिखांगे जी रेस्ट वाले जी, यानी कि गुट वाले जी। जे रिस्टां की गल करा मेल दी जी, तो मेल दे हैगे ने जी पहुंची, गोकरू ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੜਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਗਣ, ਇੱਕ ਜੀ ਚੂੜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਛਣ ਕੰਗਣ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬਨਕਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਈ। ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਨੈਕ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਜ਼ ਦੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਲ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਹਿਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰਨੀ, ਲੌਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਹਰ। ਇਹ ਨੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ। ਫੋਰਹੈਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕਾ, ਬਿੰਦੀ, ਪਰਬੱਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਚੰਦਬੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਚੀ ਮਾਰਵਾੜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਾਮਿਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਝੂਮਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਛਕ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਰਮ ਦੇ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰੇਸਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਰਮ ਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈਸੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਜੂ ਬੈਂਡ, ਨੋਰਤਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਨੰਤ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਐਂਕਲ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਘੁੰਗਰੂ ਜੀ, ਝਾਂਜਰਾਂ, ਪੰਜੇਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਰੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀ ਜੀ, ਬਿਰਹਮਗੰਢ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀ
ਸ਼ੈਕਲ। ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈਡ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਤਬਿਲ ਦਾ, ਤੁਰਾ ਮਾਰਵਾੜੀ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਹੈ, ਮੋਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮੁਰਕੀ, ਬੀਰਬਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਰੀਚਾ ਗਾ, ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੰਤਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਮੱਛ ਮਛਲੀਆਂ ਜੀ, ਖਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਜਲੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਪਲ ਵੱਟਾ, ਗੋਸ਼ਾਵਰਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਠ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਾ, ਤਵੀਜ, ਤਖਤੀ, ਜੰਜੀਰੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਨਹਾਰ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਹੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕੰਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਿਲਵੱਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਲੂ ਬੈਂਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੈਕਲ। ਮੋਹਰਾਂ ਜੀ ਹੋਲ ਦੇ ਲੈ ਜੀ, ਜੁਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਣ ਮਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੁੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਗੋਕਰੂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ, ਕੰਗਣ ਹੈ ਜੀ, ਚੂੜੀ ਹੈ, ਛਣ ਕੰਗਣ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਣਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਈ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੋਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਨੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਲਕ ਹੈ, ਮੋਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੋਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫੋਰ ਹੈਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਵੱਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦਬੀਨਾ ਜੀ, ਗੁੱਚੀ ਮਾਰਵਾੜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦਾਮਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਝੂਮਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸੈਪ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਜੂ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਅਨੰਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਕਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਐਂਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਜੀ, ਪੰਜੇਬ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ, ਛੱਲਾ, ਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਹਮਗੰਢ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੈਕਲਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।